प्रिय श्रोता बंधु आपण समस्त को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार। पास्का पर्व पर जीशु निजर शिष्य मान को विभिन्न समय रे विभिन्न स्थान रे विभिन्न परिस्थिति रे दर्शन देउछंती। आ जीशु को दर्शन देला परे जीशुंकर दर्शन पाइला परे से माने आनंदित हुअन्ती। आजिर सुसमाचार रे आमाने सुनिया को पाइबा जीशु तांकर 7 जन शिष्यों को से तिबेरियस गालिली ह्रद निकटरी से दर्शन दौछंती। आमे जानू पितर जेतेबेले कहउछंती जे मु वर्तमान माछ धरिया को जाउची और तांको सहित अन्य शिष्य माने मध्य चली गले। रात्रि सारा से माने परिश्रम करिसेंती किंतु किछि माछ से माने धरी पारि नाहंती। आ एई समय रे से एई रात्रि सेमानक पई थिला एक विफलतार रात्रि। एही रात्रि थिला सेमानक पई हतोत्साहर रात्रि। एही रात्रि थिला सेमानक पई एक निराशा हताशार रात्रि। आउ जेतेबेले सेमाने कौनसी माछ धरी पाइले नहीं सकाळे निराशा रे सेमाने जाल धोउथिले किंतु जीशु सेई ह्रद निकटरे ठिया होइथिले। जीशु सुप्रभात रे सेमानक मध्य रे थिले। से जानिले जे शिष्य माने निराशा हताशा विफलतार सहित से माने रहिछंती। आ जीशुंकर उपस्थिति रे से माने चिन्हि पारले नाही। जीशु जेतेबेले कहिले जे तुमर नौका को टिके गभीर जल को नियो। आ जेतेबेले से माने नेले आमे जानुछु हुए तो पितर कहि थांते आमे रात्रि सारा परिश्रम करछु। वास्तव में आमे जदि लूक 5 अध्याय 1 ରୁ 11 पढ़िबा सेठारे एही परि ही लेखा अछि जे पितर कहिले रात्रि सारा आमे परिश्रम करिछु किंतु किछि पाई नाहु। किंतु तुमे जदि कहूच तुमर कथारे मानी आमे जाल पकेइबु। आउ पितर हुए तो कहि पारि थांते मु जणे माछ धराली मोर जीवन सारा केवल जल रे माछ धरिबारे मोर जीवन बीती जाइछि। केबिति कौ समय रे कौठी जाल पकेइले माछ अधिक आसीबो केतेबेले पकेइले आसीबो सब मु जाने। आउ तुमे तो से हुए तो पचारि थांते तुमे तो बढ़ई पुओ तुमको जना केवल काठ जोड़िबा द्वार करिबा झरका करिबा एपरि प्रश्न करि थांते किंतु से प्रश्न से केवल कहिले आमे रात्रि सारा परिश्रम करिछु किछि पाइनाउ। कारण से रात्रि अंधकार रात्रि थिला हताशर रात्रि थिला। किंतु पितर कहिले शेषरे जदि आपण कहउछंती आपणक कथारे मु जाल पकेइबी। आउ जेतेबेले से जाल पकेइले जीशुंकर आज्ञा मानिले जीशुंकर कथा मानी जेतेबेले जाल पकेइले अनर्गल जाल माछ आसिला। आजिर सुसमाचार कहा जाए प्राय 153टी माछ। ए 153 तार अति सिंबलिक मीनिंग बा तार गोटे प्रतीक अच्छी तार अर्थ अच्छी जे जीशुंक समय रे से माने विश्वास करुथिले जे समुद्र रे 153 प्रकार माछ जातीय विभिन्न प्रकार माछ अछि। बा आउ मध्य एहा कहउथिले जे सारा विश्व रे 153 बड़ बड़ देश अच्छी सारा विश्व रे एई प्रकार चिंताधारा से मानकर थिला। तेणु से एते माछ से माने धरिले जे अन्य मानकु से मानकु डाकिबा को लागिले तांकु सहाय्य करिया को। आउ एहा देखि पितर कौन कले पितर जेतेबेले देखिले एते माछ आउ सेही समय रे से चिन्हि पारले नाही किंतु जीशु जहा को भल पाउथिले सेही शिष्य कहले एई तो प्रभु। आउ सेही खणी से डेई पड़िले से डेई पड़ी पोशाक परिधान कले कारण से उलग्न थिले। तेबे प्रिय भाई भौणी माने केमिति पितर कहले पुणी जदि 5 अध्याय लूक रे से लेखा अछि प्रभु मो ठारू दूरेई जाओ। से प्रभु मो ठारू दूरेई जाओ मु पापी। काहींकी मु थरे कहिथिली बोधे जेतेबेले आमे क्रिकेट खेल देखुछु जेतेबेले जणे छक्का मारे वाह
ଯେତେବେଳେ ଚୌକା ହୁଏ ବା କହୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପିତର ହୁଏତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ କହିଥାନ୍ତେ ବା କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ ମୁଁ ପାପୀ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ପିତର, ଜୋହନ, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯାକୁବ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ, ମାର୍କ 1:14-15 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ନିଜର ଜାଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବାକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଅତି ଆଗ୍ରହର ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଶୁଷ୍କ, କିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ, କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜୀବନ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନୋଭାବ ହୁଏତ ପିତରର ଥିବାରୁ ସେ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୂର ହୋ, ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାବି ପାରିନଥିଲି, ତୁମେ ଏଡ଼େ ମହାନ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମହାନ ଶକ୍ତି ତୁମଠାରେ ଅଛି, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ। ମୁଁ ମନରେ ଅନ୍ୟ ଧାରଣା ଥିଲା, ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ କିଛି ପାଉନା, କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନୁ, ଉନ୍ନତି କରୁନୁ। ଆଉ ଏଇ ମନୋଭାବରୁ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେ ଏତେ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲ। ହୁଏତ ସେହି ଦିନ ପିତରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଆଉ ଏତେ ମାଛ ହୁଏତ ସେ ଜୀବନରେ ପାଇନଥିଲେ। ସେଇ ରାତି ମଧ୍ୟରେ, ସେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେତିକି ପାଇଥିଲେ, ହୁଏତ ଗୋଟେ ମହାନ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ରାତି ମଝିରେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାର ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଛ ଧରେଇବା ଶିଖେଇବି, ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଶିଖେଇବି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଥରେ। ଏତେ ଟେମ୍ପଟେସନ୍, ପ୍ରଲୋଭନ ଥିଲା, ଏତେ ମାଛ ଥିଲା, ହୁଏତ ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ନା ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ। ସେଇ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଭୋକିଲା ଥିବେ, ରାତି ସାରା ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ଦୟା ପ୍ରେମର ହୃଦୟ ନିଜେ ସେଇ ଅଙ୍ଗାରରେ ମାଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ତୁମଠାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆସ ଖାଇବ। କି କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ଆସିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ଭାବିଲେ କି ଏଇ ପିତର ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେ ଚାଲିବ, ହୁଏତ ତା ମନରେ ସେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା, 3 ଥର ତାଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା, ଯିଏକି କହିଥିଲା କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଯଦି ପିତର ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋର ଅନୁସରଣ କରିବ, ତେବେ ହୁଏତ ତା ମନରେ ସେଇ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲିଂ ବା ସେଇ ପାପ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, ତାହା ତୁହାକୁ ତୁହା ତା ମନକୁ ଆସିବ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିତର ତୁମେ ସତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ କି? ସିମୋନ, ଜୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତୁମେ କ'ଣ ଭଲ ପାଅ ମୋତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯାକୁବଙ୍କର ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ କି? କେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ? ଯେତେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛ କି? କିମ୍ବା ତୁମର ଜବ୍, ଯେ ଯେଉଁ ଜାଲ ଠାରୁ, ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ, ତୁମର ଯେଉଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ତାଠାରୁ ମୋତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ବାପା ମା ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ମୋତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛ କି? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପାଟିରେ ସେ 3 ଥର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ସେହି ପାଟିରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ମହାନ। ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମନରୁ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସେହି ଭାବନାଟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣ
ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ସେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଶିଷ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଏଇ ତ ପ୍ରଭୁ, ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ତ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ। ଆଉ ଯୋହନ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ, ଆଉ ପିତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ତ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥ ଯୀଶୁ, ଏ ହିଁ ଆମର ମସିହ, ଏହା ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କୁ ପିତର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ, ମୋର ମେଷ ପଲର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନିଅ, ମୋର ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଷ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମେଷ ଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଶାବକ, ମେଷ ପଲ ଆଉ ମେଷ ଶାବକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ମେଷ ଶାବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଷ ଶାବକ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ, ଯେଉଁମାନେ ପେରିଫେରିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ନ୍ୟୁନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାରି ଫଳରେ ଆଜି ସେ ପ୍ରଥମ ପୁଣ୍ୟ ପିତା ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି କାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ 266 ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ପୁଣ୍ୟ ପିତା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଯିଏ ନିକଟରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, 266 ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋପ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, 266 ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ମାନେ ଏଇ ଚେଇନଟା ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରିବନି। ଏ କଥାରେ କିଏ ରଖିଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ପିତରଙ୍କ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ସାକ୍ସେସର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ପୁଣି ପିତାମାନେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସକ୍ରିୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆସେ, ବିଫଳତା ଆସେ, ନିରାଶା ହତାଶାର ଆସେ। ଯେପରି ପିତରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା। ରାତ୍ରି ସାରା ଅନେକ ସବୁ କରି ହୁଏତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ହୁଏତ କେହି ଆମର ଅତି ଆତ୍ମୀୟ ଆମକୁ ହରେଇ ଦେଇପାରେ, ହୁଏତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ଚାକିରିରେ କିଛି ଆମର ବସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଅଧିକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ରୋଗ ଆସିଯାଏ ହଠାତ୍, ହୁଏତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆସିଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଆସିଯାଏ, ଆମ ଜୀବନରେ ନିରାଶା ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ହତାଶ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସୁପ୍ରଭାତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହୃଦକୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା। ପିତରଙ୍କ ପରି ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ମାନିବା, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଆମ ଜୀବନରେ। ଯେପରି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଅନେକ ମାଛ ଧରିପାରିଲେ, ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ପୁନରୁତ୍ଥ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ, ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷ ଅଛି। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇବା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବେ, ଆମର ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।